Very good evening, friends. Last class, we were seeing about question tags. Yeah. And we tried to solve a quiz also pertaining to it. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சின்ன வீடியோ இந்த கொஸ்டின் டேக் பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் டேக் சம்பந்தமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கான பதில் பார்க்கலாம். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் கொஸ்டின் டேக்ஸை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு தொடர்ந்து இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில் பார்க்கலாம். ரெக்கார்டிங் ஃபியூ மினிட்ஸ் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So pertaining to question tag, we have seen a small video. So question tag na என்ன? ஒரு கோர்வைகளான வார்த்தைகள் ஒரு வாக்கியத்துல எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த வாக்கிய இறுதியில அது உறுதி செய்யறதுக்காக கேட்கப்படுற கேள்விகள் தான். Didn't you? பாசிட்டிவா இருக்கிற சென்டென்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக், நெகட்டிவான சென்டென்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக். ஒரு சின்ன குவிஸ் நம்ம விளையாடி பார்க்கலாமா இது சம்பந்தமா? So that you'll be very much clear. Last class itself we played, but still I just want you to give it a try again. Your friend is playing tennis now. Well, isn't he? Is playing. Isn't he? Is not. அதனுடைய சுருக்கப்பட்ட வார்த்தை isn't. You have to tell isn't. She went to the library yesterday. Didn't she? அவ போலையா என்ன? Didn't she? You haven't got any pets. உங்ககிட்ட எந்த செல்ல பிராணிகளும் உங்ககிட்ட இல்ல. Have you? Haven't. Have not உடைய சுருக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் haven't. Contracted word நம்ம சொல்லுவோம். For this, question tag will be used as have you. பாசிட்டிவான question tag முடிவுல உபயோகிப்போம். He didn't recognize me. அவன் என்ன கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அவனால என்ன கண்டுபிடிக்கவே முடியல. Did he? கண்டுபிடிக்க முடியுதா என்ன? Why are we using this question tag? To affirm or to confirm what we are thinking or what we are saying is true. இன்னொருத்தர்கிட்ட உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வாக்கிய இறுதியில கொஸ்டின் டேக் ஆனதை உபயோகிக்கிறோம். The trip was very expensive. இங்க என்ன வேர்ட் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்க? verb was very expensive. ரொம்ப காஸ்ட்லியா ரொம்ப விலை அதிகமா இருந்தது. wasn't it? wasn't it? WASN apostrophe T. One more question we'll see. There is a picture on the wall. Isn't it? Isn't a picture there on the wall? There is. There's. அப்படின்னு எழுதிருக்கு. There is a picture on the wall. அது அப்படிதான் நம்ம படிப்போம் சென்டென்ஸா படிக்கிறத. Isn't it on the wall? Negative question tag. They haven't visited the museum yet. இது வரைக்கும் அவங்க மியூசியமே பார்த்தது கிடையாது. பார்த்திருக்காங்களா என்ன? Have they? Haven't. HAVENT. இதோடைய positive word is have they. Have not, have they. Okay. I guess the question tags which we have to use at the end of the sentence is clear to all. If at all it is clear, let us see the answers for the questions which is asked in our textbook. Okay. One moment.
Fill in the blanks with suitable question tags. She is collecting stickers. Is collecting stickers. So have a look on the pronoun and be verbs or helping verbs that is given in the question. Sheங்கிறது pronoun, isங்கிறது be form of the verb which is used over here. So isn't she? எப்படி கேட்போம்? Isn't she? We often watch TV in the afternoon. நாங்க முக்காவாசி நேரங்கள்ல டிவி வந்து மதிய நேரத்துல தான் பார்ப்போம். Don't we? We often. நாங்க அடிக்கடி மதிய நேரத்துல தான் டிவிய பார்ப்போம். Don't we? பார்க்க மாட்டோமா என்ன? Don't we? Don't we watch TV in the afternoon? You have cleaned your bike. நீ உன் பைக்கை வந்து சுத்தம் செஞ்சிருக்க. Have cleaned. Haven't you? You have a look on this pronoun and the verb. It can be form of verb, modal verb, or auxiliary verb. Based on the word, you can formulate a question tag. Haven't you? John and Max don't like maths. Writing words are like Max and Max. ஜானுக்கும் மேக்ஸுக்கும் கணக்குனா பிடிக்கவே பிடிக்காதாம். Don't like பிடிக்காது. Do they? பிடிக்குமா என்ன? Do they? You're asking this question tags to affirm whether what they tell is right. Peter played handball yesterday. Peter வந்து handball வந்து நேத்திக்கு விளையாடினான். Played. Didn't he? You're telling it positively that he had played. விளையாடலையா என்ன? Didn't he? They are going home from school. Are going home. Again a be form of verb. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. யார் போயிட்டு இருக்கா? அவங்க. அவங்கங்கிறது pronoun. Plural form. Is in subject place. Are. Aren't they? Mary didn't do her homework last Monday. மேரி வந்து போன திங்கட்கிழமை அவளுடைய ஹோம்ஒர்க்கை பண்ணல. பண்ணாலா என்ன? Did she? So you can make note of these answers. First answer is isn't she? Second one is don't we? Followed by haven't you? Do they? Didn't he? Aren't they? Did she? Fill in the blanks with suitable question tags. Options கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். He is still sleeping. I'm so sorry. He is still sleeping. அவன் இன்னுமே தூங்கின்னு தான் இருக்கான். Is. He வந்து pronoun. Is வந்து be form of the verb. Isn't he? Is not he ஏன் மேம் சொல்லக்கூடாது? நம்ம கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் தானே உபயோகிப்போம் question tagல. அதனால isn't he தான் சரியான பதில். You go to school. Don't you? Don't you go to school? நீ ஸ்கூல் போக மாட்டியா என்ன? நீ ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டியா என்ன? Don't you? Aren't you வராது. Do you?
டுயூங்கிற வார்த்தை ஏன் மேம் வராது? சென்டென்ஸே வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், அதுக்கு நெகட்டிவான கொஸ்டின் டேக் தானே வரணும். டுயூ வந்து அகெயின் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக். ஆர்என்ட் யூ நெகட்டிவ் தானே மேம்? இல்லையா என்ன? நீ ஒருத்தர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக கேட்கற. ஆர் நாட் யூங்கிறது இந்த இடத்துல பொருத்தமான கொஸ்டின் டேக்கா இருக்காது. லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ வாக். நம்ம கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு வரலாம். ஷால் வி, ஷால் நாட் வி, வில் வி, ஷான்ட் வி. ஷல் நாட் வினுடைய கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம். வி won't பி லேட். நம்ம வந்து தாமதமா ஒன்றும் வரப்போறது இல்லை, லேட்டா வரப்போறது இல்லை. வில் வி, தாமதமா வருவோமா என்ன? வில் வி. நோபடி கால், யாருமே கூப்பிடல. கூப்பிட்டாங்களா என்ன? டிட் தே? நோபடி கால்ட், யாருமே கூப்பிடல. நோபடி, it is beginning with the word nobody. Called, didn't they is the right question tag. They will wash the car. அவங்க கட்டாயமா காரை வந்து சுத்தம் பண்ணுவாங்க, வாஷ் பண்ண போறாங்க. பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அகெயின். நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் will, will not, won't, won't they. We must lock the doors. நம்ம கதவை வந்து பூட்டி தான் வைக்கணும். must, mustn't. ஏன் மேம் mustn't they வரக்கூடாது? ஏன் வரக்கூடாது? இங்க சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு? வீன்னு எழுதிருக்கு. நம்ம வந்து கதவை பூட்டி வச்சுக்கணும். நம்ம, அவங்க கதவை பூட்டி வச்சுக்கணும்னு சொன்னா தேங்கிறது ப்ரோனோனா இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுப்போம். ஆனா இங்க ப்ரோனோன் என்ன உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு? வி. அதனால அந்த வார்த்தை இருக்கா மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷனை தானே நம்ம தேர்ந்தெடுத்தானோ. மஸ்ட்ங்கிறது மாடல் வேர்ப். நம்ம கட்டாயமா கதவை பூட்டி தான் ஆகணும். mustn't we. ஐ எம் ரைட், நான் வந்து சரியாதான் சொன்னேன். நான் வந்து சொன்னது சரிதான். aren't I? So until 8th question, I have discussed the answer. To scroll down, I'm for the purpose of discussing answer for the remaining questions, I'm erasing the answers which I have selected now. So you bought the car. So you bought a car. அப்படின்னா நீ ஒரு கார் வாங்கிட்ட. வாங்கினியா இல்ல? வாங்கலையா என்ன? Haven't you? You wouldn't like to invite my dad. நீ எங்க அப்பா அழைக்க ஒன்றும் விருப்பப்பட மாட்ட. Would you? Would not. Positive word for this would not. Would you? விருப்பப்படுவியா என்ன? These are the answers for the question tag questions that is asked in our textbook. I had discussed the answers for compound complex questions. I forgot to mention it. We will move on with the poem. Okay. My computer needs a break. Written by Shantini Govindan. என்னுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு சிறிது நேரம் ஓய்வு தேவைப்படுகிறது. கம்ப்யூட்டர் என்னதான் வந்து ரொம்ப வேகமா செயல்பட்டாலும், எவ்வளோ வேகமா கால்குலேஷன் நம்ம கொடுத்தாலும், எவ்வளோ வேகமா செஞ்சாலும் அதுக்கும் ஒரு சிறிய நேரம் ஓய்வுங்கிறது தேவைப்படுறது இல்லையா? ஏன்னா எக்கச்சக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கு. நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில வந்து டக்குன்னு சொல்லிடுறது.
ஆனா சில நேரங்கள்ல வந்து தப்பாவும் நடந்துக்குது. அதாவது ஒரு எரர் காட்டுறது, இல்லாட்டி ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ வருது, இல்லாட்டி நம்ம பண்ண வேலைய வந்து சேவ் பண்ண மறக்கறது, இல்லாட்டி திடீர்னு நம்ம பண்ண வேலைகள் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுது. இட் கெட்ஸ் வேனிஷ்ட் டியூ டு an இஷ்யூ இன் தி சிஸ்டம். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு கம்ப்யூட்டர்லன்னா, அது திடீர்னு காணாம கூட போயிடுது. சில நேரங்கள்ல நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இப்பெல்லாம் கிராமர்லிங்கிற ஆப் மாதிரிலாம் நிறைய வந்துருது. இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ டைப் பண்றோம்னா, அந்த சென்டென்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பிழை, ஏதாவது தவறு இருக்குன்னா, அது ஹைலைட் பண்ணி காட்டும். இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை வராது. இந்த எழுத்துக்கள் வந்து தவறு. இந்த வேர்ட வந்து நீ சூஸ் பண்ணணும். அப்படிங்கிற ஒரு அ அலர்ட்ட வந்து நமக்கு அது தெரிவிக்கும். அதே சமயத்துல சில சாரி சில நேரங்கள்ல என்ன ஆகுது, கம்ப்யூட்டரால அத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா, அட் டைம்ஸ் இட் வுட் ஹேவ் காபிள்ட் அபௌட் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு அன்னோன் ஃபைல் நம்ம ஓபன் பண்ணியிருப்போம். விச் இஸ் நாட் அ ப்ரொடெக்டட் ஒன். அதனால நம்மளுடைய என்டையர் சிஸ்டமே கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டாக்டர் கம்ப்யூட்டரை பார்க்குற ஒரு மெக்கானிக் அவர் வந்து அது எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்ததுல அதுக்கு வந்து ஒரு பிரேக் தேவைப்படுது, ஒரு ரெஸ்ட் தேவைப்படுது. ஏன்னா ரொம்ப நாளா தொடர்ந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் ஆனது செயல்லயே இருக்கு. எப்போதும் அது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு. சில நேரம் ஓய்வு தேவைப்படுது. இஃப் அட் ஆல் வி ஆர் ஆக்குபைட் வித் அ ஒர்க், அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் டு வி டூ? வி டேக் அ பிரேக். கட்டாயமா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு 6, 7 மணி நேரமாவது தூங்குறோம்ல. ஏன் மொத்தமா 24 மணி நேரம் ஒழிச்சுட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? வி வில் நாட் ஹேவ் எனி எனர்ஜி. அடுத்த நாள் வந்து வேலை செய்யறதுக்கான எனர்ஜியும் இருக்காது. நம்மளால சிந்திக்கவும் முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் எக்ஸாஸ்டட் ஆஃப் எனர்ஜி. நமக்கு ஒரு செயலை செய்யறதுக்கோ, ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு எனர்ஜியே கிடையாது. அதனால நம்ம கட்டாயமா ஒரு ஓய்வு எடுத்துக்கணும்னு தோணும். அதே போலதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆனதும் தொடர்ந்து நமக்கு உதவி செஞ்சுட்டே இருக்கு. நமக்கான வேலையை அது சுலபமாக்கி தருது. அதுக்கும் சிறிது நேரம் ஓய்வு தேவைப்படுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த கம்ப்யூட்டர் மெக்கானிக் வந்து சொல்றாரு. அதை ஆராய்ஞ்சு பார்த்ததுல. ஸோ வில் சி ஹவ் இட் கோஸ் இந்த போயம். இந்த போயம் எதை பத்தி என்ன சொல்றதுங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கேன். வி வில் ரீட் இட் வாட் தி ஆத்தர் ஹஸ் வாட் தி போயட் ஹஸ் டோல்ட். மை கம்ப்யூட்டர் நீட்ஸ் அ பிரேக், ரிட்டன் பை சாந்தினி கோவிந்தன். மை கம்ப்யூட்டர் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் சோ பிரெய்னி அண்ட் ஸ்மார்ட். என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து கணினி வந்து ரொம்ப புத்திசாலியாவும் இருந்திருக்கு, ரொம்ப சாதுரியமா, ரொம்ப சாமர்த்தியத்தோட தான் இருந்திருக்கு. இட் சீம்ஸ் டு நோ மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பை ஹார்ட். ஸ்மார்ட் ஹார்ட். முதல் லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும், இரண்டாவது லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு. அதனால அதை ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லாமா? ஸ்மார்ட் ஹார்ட். தீஸ் ஆர் செட் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் ஆனது ரொம்ப புத்திசாலி, ரொம்ப திறமைசாலி, ரொம்ப ஸ்மார்ட், திறமையா வேலை செய்ய முடியும். அது வந்து ஒரு மலை கணக்கான ஒரு விஷயங்களை வந்து அதால சேகரிச்சுக்கவோ, குமிச்சுக்கவோ முடியும். ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அண்ட் இட் நோஸ் இட் பை ஹார்ட். மனப்பாடமா தெரியும் என்ன இருக்குங்கிறது. இஃப் ஐ டைப் இன் அ கொஸ்டின் அண்ட் கிவ் மை மவுஸ் அ கிளிக், மை கம்ப்யூட்டர் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் மீ த ஆன்சர் ரியலி குவிக். நான் ஒரு கேள்வியை வந்து டைப் பண்றேன். அதுக்கு டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு என்டர் பட்டன், ஒரு கிளிக் நான் கொடுக்குறேன். கோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்றேன்னா, பதில் வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லயே எனக்கு அது வந்து கொடுத்துருது. ரொம்ப வேகமா பதில் அளிக்கக்கூடியதுதான் என்னுடைய கம்ப்யூட்டர். பட் ஆஃப் லேட் மை கம்ப்யூட்டர் ஹஸ் பீன் பிஹேவிங் பேட்லி டு. ஆனா கொஞ்ச நாளாவே என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு வினோதமா தான் நடந்துட்டே இருக்கு. இட்ஸ் சோ ஆப்சென்ட் மைண்டட். ஆப்சென்ட் மைண்டட்னா என்ன? ஞாபக மறதி. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு பொருளை வச்சிருப்போம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த பொருள் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ஞாபக மறதியா வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சிருப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல தான் வச்சோங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்கும். We are quite absent minded where we keep things. இட்ஸ் சோ ஆப்சென்ட் மைண்டட். இங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து மறந்து போயிடுறது. என்ன பண்ணணுங்கிறதே தெரியல. இட்ஸ் சோ ஆப்சென்ட் மைண்டட் தட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. ரொம்ப ஞாபக மறதியா இருக்கு அதுக்கு. திடீர்னு என்னமோ வினோதமா அது வேலை செய்யுது. இட் ஃபர்கெட்ஸ் டு சேவ் மை ஒர்க் அண்ட் ஸ்டோர் இட் அவே.
நான் என்ன ஒரு டாக்குமெண்ட்டோ, ஒரு வேர்ட் ஃபைல்ல நான் ஏதாவது டைப் பண்ணியிருக்கேன்னா, அது சேவ் பண்ணவே மறந்து போயிடுது. அது சேவ் பண்ண வைக்க மறந்து போறதுனால, இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ஸ்டோர்ட் இன் மை கம்ப்யூட்டர். அண்ட் இன்ஸ்டெட் மேக்ஸ் இட் வேனிஷ் இன் த மோஸ்ட் ட்ரெட்ஃபுல் வே. அது சேவ் பண்ணலைன்னா கூட பரவால்ல. அது காணாம போயிடுறது அந்த ஃபைலே. அது வினோதமான முறையில எப்படின்னே தெரியாத அளவுக்கு அது அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இந்த ஃபைல் காணாம போயிடுறது. வேனிஷ்னா மறைஞ்சு போயிடுறது, காணாம போயிடுறது அப்படிங்கிற அர்த்தம். மை கம்ப்யூட்டர் டசன்ட் செக் மை ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஆர் ரைட். என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னமோ தெரியல, ஸ்பெல்லிங்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு இப்பெல்லாம் செக் பண்றதே இல்ல. அண்ட் ஹைட்ஸ் மை ஃபைல் சோ தட் தி வேனிஷ் ஃப்ரம் சைட். ஒரு ஃபைல் வந்து இந்த ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்கோம்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா அது அந்த இடத்துல இருக்காது. திடீர்னு அந்த இடத்துல இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு டிரைவ்ல போய் சேவ் ஆயிருந்திருக்கும். இட் ஹைட்ஸ் மை ஃபைல்ஸ் சோ தட் தி வேனிஷ் ஃப்ரம் மை சைட். என் கண் பார்வையில வந்து அது இருக்காது. இந்த ஃபோல்டர்ல நான் தேடுறேன்னா அது அங்க இருக்காது. வேற ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர்ல போய் இருக்கும். அண்ட் ஒன் டே மை நாட்டி கம்ப்யூட்டர் ஆக்சுவலி காபிள்ட் அ worm. ஒரு நாள் என்ன பாச்சு, என்னுடைய கணினி வந்து ஒரு worm, ஒரு wormனா ஒரு புழுவை முழுங்கிது. இந்த இடத்துல நிஜ புழு கிடையாது. இந்த கம்ப்யூட்டர் விழுங்குற புழு வந்து சம்திங் தட் ஹேப்பனிங் டெக்னிக்கலி, சிஸ்டம் வைஸா ஒரு ஹேக் நடக்குது. That it is nothing but a virus, a worm. The files get destroyed if at all a system is attacked by a worm or a virus, and it behaves so erratically. ரொம்ப My computer doesn't check that my spellings are right and hides my files so that they vanish from sight. And one day, my naughty computer actually gobbled a worm. விழுங்கித்து. ஒரு பூச்சி, ஒரு ஒரு worm, ஒரு புழுவை வந்து அது விழுங்கிடுது. And behaved so erratically that it made me squirm. அது ஏன் அப்படி நடந்துட்டதுன்னே தெரியல. It behaved so unsteadily which made the poet to feel discomfort. ஒரு அசௌரியமான ஒரு இன்னும் வந்து அந்த போயட்டுக்கு வந்து தோன்றுது. தென் மை கம்ப்யூட்டர் காட் அ வைரஸ் அண்ட் ஃபெல் வெரி சிக். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ளூ வைரஸ், ஒரு ஜுரம் வருதுன்னா இட் மீன்ஸ் தட் வி ஹவ் காட் ஆஃப் அ வைரஸ். தட்ஸ் வை வி ஆர் ஃபாலிங் சிக். அதனால தான் நம்ம உடம்பு முடியாம போகுது.
அதே போலதான் கம்ப்யூட்டர் இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கான காரணம் ஏதோ ஒரு வைரஸோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு புழுவை வந்து அது விழுங்கிடுது. அதனாலதான் இது இப்படி நடந்துக்கிறது. ஸோ ஐ ஹேட் டு கால் இன் அ டாக்டர் டபுள் குயிக். அதனாலயே வேகத்துல அது செயல்படணுங்கிறதுனால ஒரு டாக்டர்னா யாரு கம்ப்யூட்டருக்கு? இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் மெக்கானிக். ஸோ ஐ ஹேட் டு கால் இன் அ டாக்டர் டபுள் குயிக். As the doctor examined my computer, I just had to say, Doctor, do you think my tired computer wants a holiday? அவர் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரை அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்ததுல நான் அவருக்கு சொல்லணுமோன்னு கூட தோணுது. என்னுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விடுமுறை தேவைப்படுறதா என்ன? ரொம்ப ஓஞ்சு போயிருக்கு, கொஞ்சம் பிரேக் தேவைப்படுறதா என்ன? அப்படின்னு கூட கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு தோணிடுது. அப்படின்னு தான் the poetோடைய question towards the end. She feels that whether her computer needs a break because it's so tired. So with this, the poem comes to an end. Poem written by Shantini Govindan. So the computer, though it is very intelligent and fashionable, at times it behaves weirdly because it gets hacked by a worm or a virus. So the poet feels that it needs a break and she gets it checked by a computer doctor who is none other than a mechanic. I hope this poem is clear to everyone. இந்த போயத்தோடைய மீனிங் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த போயத்துக்கான ஒரு மைண்ட் மேப் நான் காட்டுறேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த போயம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு பதில்களையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? Any doubts to anyone? You may please ask me by unmuting yourself or asking it in the chat box. Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end my session here. We will again meet in the next class. Thank you, friends. Nandri. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.